जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है। कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुख है। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है। कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुख है। हम सभी एक हैं, सत्ता जल्दी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। हम सभी एक हैं, सत्ता जल्दी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भवन, शुद्धात्मा लक्ष्य है। मोक्षानंदम देह है, सच्चिदानंद व्यक्त है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा लक्ष्य है। मोक्षानंदम देह है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे हैं, भोले भाले दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। प्राणों से ही प्यारे हैं, भोले भाले दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संसार से हरदम हमें हंसाते हैं। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी है, मुक्ति सुख देते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है। दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है। दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जाने जिन्हें मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं। उटारी कलयुग में बैरल चेकबुक लाए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं। उटारी कलयुग में बैरल चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नव कलम बोलिए। पर आपको आता है नव कलम? अनम्यूट करो। पर कर दिया। आपको आता है नव कलम? यस। ओके, तो ऑल्टरनेट करेंगे। ओके मोनिका, जय सच्चिदानंद। 1 हे पर 2 3 4 5 6 ओके पर। ओके पर। ओके ओके ओके। मोनिका, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેદારીची વાત માનો, કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુબાવ પ્રત્યે ના અનમુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેદારીची વાત માનો, કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે
એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે आचार्य अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાવાય એ કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના ભૂલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યે અનુમોદના ના की જાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા Carolina Patel, WhatsApp audio. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સામરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાના નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, બિહારી દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી દાદા, અનમ્यूट કરો. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. त्रिमंत्र बुलाए प्लीज. हाँ. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणं. नमो सिद्धाणं. नमो सुदानं. नमो आयरियाणं. नमो आयरियाणं. नमो वज्रायाणं. नमो लोई सव्व साहुणं. नमो लोई सवर्ताहुनं. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव्वपा वप्पणासनो.
सर्वपापविनाशनम् मंगलाणं च सव्वीसि मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। जय जय Hey, Sachidanand. सच्चिदानंद। Okay, Monica. जय सच्चिदानंद। भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Priya. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। Hey, Sachidanand. Daksh. हे दादा भगवान, हे Hey, दादा Dada भगवान, Bhagwan. अब मैं आपके बच्चे हम है हम है आपके आपके बच्चे, के बच्चे फिर भी है कच्चे, फिर भी है Hey, कच्चे। Kache. काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे। करेंगे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ओके, आज कितना दिन से सत्संग नहीं था? Oh, separation prayer, Daksh. हाँ, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप लोगों को दक्ष लगे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, परमानेंट दक्षम कर दिए। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियलो दक्ष रिलेटिव है। Okay. For oh wait, हे wait, wait. शुद्धात्मा What? एक मिनट, दिव्या बेन याद છે? હા બોલો. એ છુટ્ટામાં દાદા ભગવાન તમે જોતા છો દિવ્યા જુદી છે. એ છુટ્ટામાં દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો દિવ્યા રિલેટિવ છે. એ છુટ્ટામાં દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. એ છુટ્ટામાં દાદા ભગવાન તમે જોતા છો દિવ્યા જુદી છે. Okay. Quickly, ये कितना दिन से सत्संग नहीं था, तो अपना 3 गोलों में इतना दिन से कैसा रहा? Daksh? दादा आपको मालूम है 3 गोल? श्रेया? दादा 9-10 days। ना ये श्रेया को बोलने दो। श्रेया? हाँ, मेरे 3 गोल में मैंने हेल्थ में
मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था 1 वीक तक, और स्टडीज मैंने किया था, और सत्साधन भी किया था। स्टडीज कैसा चलता है? अच्छा चल रहा है। टेस्ट टेस्ट स्कोर अच्छा था? 11th से एग्जाम शुरू हो रही है। क्या बोला? 11th से एग्जाम शुरू हो रही है। हाँ, ओके। पर दादा खरा। एक्सरसाइज करते हैं आप? यस। सत्साधन करते हैं? वेरी गुड। दक्ष, वेरी गुड। मेरी एक दिन एक्सरसाइज छूट गई थी दादा, संडे को, क्योंकि दादा उस दिन मैं बाहर गया था। ओके दादा घर पे था, पर उस दिन वो पोजीशन खत्म हो गए थे, और उसके एक दिन पहले मेरा एकाशना था, तो ओके। दादा इसलिए आप मैं सुबह नहीं कर पाया। आप किधर गए थे बाहर? दादा मैं देवास में था, पर दादा उस दिन वो मंदिर में जाना था। ओके। दिव्या और बहन? दादा पोजीशन खत्म हो गए थे, उसका लास्ट डे था, तो उस दिन मेरा वो था एकादशना, तो दादा उसके बाद वाले दिन इस संडे को वो मंदिर में कार्यक्रम था, तो मैं नहीं कर पाया। ओके, वेरी वेरी गुड। दिव्या बहन? दादा उस दिन साधन हो गए थे, वेरी पर गुड। एक्सरसाइज नहीं हुई एक दिन। ओके, दिव्या बहन हाँ કેવું રહ્યું? તમે એક્સરસાઇઝ કરતા હતા? ત્રિમંત્ર બોલતા હતા દરરોજ? હા કે ના? हाँ वेरी गुड। मोनिका? जय सच्चिदानंद। मैंने ये 10th इसमें स्टडीज में इम्प्रूवमेंट की, बट मुझे अभी केमिस्ट्री में ब्रश अप होना है, तो उसमें मुझे फोकस करना है। और हेल्थ में मैं एक्सरसाइज में बीच बीच में चूक गई थी, तो मुझे उसमें सिंसियरिटी बढ़ानी है, और मुझे डेली डिसिप्लिन में और उसे करना है। और संसाधन मैंने 3 दिन रह गए थे, बाकी दिन मैंने किया था। ओके, तो अभी बिहारी दादा ये दिखाई पड़ता है? हाँ ओके, तो अभी अभी ये 3 वेकेशन था उन लोगों ने, वेकेशन नहीं, सत्संग नहीं था, तो आपने सुना सब। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेगा। कौन पढ़ेगा ये? हिंदी में कौन पढ़ेगा? श्रेया? हाँ, दूसरों को अनुकूल अनुकूल होना आता है, उससे कोई दुख हो ही नहीं सकता। ओके, तो अभी बिहारी दादा ये बोलो कि दादा का बहुत अच्छा सूत्र है, और इन लोगों ने एडजस्ट लिया नहीं लिया आपने सब सुना। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये कहूंगा कि एक्सरसाइज और सत्य साधन सभी लोग कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन छूट जाते हैं। कोई ऐसा नहीं बोला है कि मैंने सभी दिन एक्सरसाइज की है, कि सभी दिन मैंने सत्य साधन किया। तो ये अभी आपके लिए एक्सरसाइज और सत्य साधन दोनों आवश्यक है। ये सत्य साधन करने से सभी देवी देवताएं और जो महान व्यक्ति है जिसका कल्याण हो गया है, तो उसका भी आशीर्वाद हमको मिलता है। और भीतर की जो हमारी स्ट्रेंथ है, भीतर की जो शक्ति है, मन की जो शक्ति है, वाणी की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, वो सब बढ़ती है। जब आशीर्वाद मिलता है तो ये सब बढ़ती है, और सब शक्ति होती है तभी तो हम दूसरे को अनुकूल हो सकते हैं।
दूसरे को अनुकूल होना ये तो बहुत ही बड़ी भीतर की शक्ति है और समझ है। जब तक समझ नहीं होती है, भीतर की शक्ति नहीं होती है, तो हम अनुकूल नहीं हो सकते। तो इसलिए दादा भगवान ने ये एडजस्ट एवरीवेयर ये सूत्र दिया है, क्योंकि सभी जगह पर व्यवहार तो आएगा। घर में भी व्यवहार है, आप अपार्टमेंट में नीचे कॉमन प्लॉट में खेलते हैं, सब बच्चे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर भी व्यवहार है। स्कूल में जाते हो तो वहां पर भी व्यवहार है। तो व्यवहार में तो सभी के साथ एडजस्टमेंट लेते हैं, तो वो आप हमारे लिए अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो जितनी हमारी एडजस्टमेंट शक्ति खिलती जाती है, जितना फास्ट हम एडजस्टमेंट ले सकते हैं, इतना हम जागृत होते हैं, ऐसा दादा भगवान बोलते हैं। और यहाँ पर तो पूरा सूत्र दिया है कि दूसरे को जो दूसरे को अनुकूल हो जाता है, उसको कोई दुख ही नहीं होता है। तो ये एडजस्ट एवरीवेयर संसार में जीने के लिए, संसार में सभी के लिए एडजस्ट होने के लिए ये सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये सूत्र हमारी भीतर की एडजस्टमेंट शक्ति बढ़ाता है, समझे सब? हाँ। हाँ। ये बात है। तो विधि सत्साधन कभी चुकना नहीं है और कसरत भी चुकनी नहीं है। ये रेगुलर हुए, सुबह नहीं हुए तो शाम को हो जाए, लेकिन ये दोनों चीज होनी चाहिए। बच्चे लोग समझे सब? हाँ। बराबर साहेब? हाँ। क्या गया? ठीक है साहेब, क्या गया? Oh, sorry. Okay. श्रेया, आप हाँ। किधर सॉरी मारे म्यूट तू एडजस्ट श्रेया, आप किधर दुखी होता है, किधर एडजस्ट नहीं होता है? आपको सोचता है तब तक? मनिका, हाँ। आप दुखी होते हैं? हाँ, मैं होती हूँ। तो ये बिहारी दादा क्या बोलते हैं, एडजस्ट होएगा तो दादाजी क्या बोलते हैं, एडजस्ट होएगा तो कभी दुखी नहीं होगा। किधर आप एडजस्ट नहीं कर पड़ती है? अम, जब मैं कोई काम सही ढंग से करती नहीं हूँ, तब मैं खुद के प्रति एडजस्ट नहीं होती हूँ। और अगर कोई सामने वाला भी मुझे कोई डांट देता है, तब मैं बिल्कुल उस समय एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि ये मेरी गलती है, और बिल्कुल उस समय मेरे बाहर कह देती हूँ कि ठीक है, सॉरी, मैंने कर दिया, बट अंदर मैं खुद से एडजस्ट नहीं होती हूँ। और मेरी मांग खुद से ज्यादा रहती है, तो अगर वो पूरी नहीं होती है, तब मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं होती हूँ। कि बिहारी दादा कोई बातें करो, बाद में दूसरे को पूछेगा। तो आपकी जो मांग है वो तो पूरी होनी ही चाहिए ना, हाँ, बट मैं सामने वाले मेरे की अंदर जो स्थिति हो, लेकिन नहीं, आपकी मेरे मांग पूरी होनी चाहिए। दादा, वो मेरा अंदर ईगो आ जाता है कि मैंने अभी कुछ नहीं मांगा, हाँ यही तो मांग रही हूँ, तो वो हाँ, बस लाकर यही दे तो मैं रही मांग हूँ। रही हूँ, मैंने कुछ नहीं मांगा है, यही तो मैं मांग रही हूँ। तो मांगने का अधिकार है, लेकिन हाँ। वो कब ला सकते हैं, कब लाएंगे, तो वहां पर हमको वेट करने का है।
क्योंकि उनका भी एडजस्टमेंट होता है ना, हाँ पैसे का एडजस्टमेंट होता है, सब कुछ पगार का एडजस्टमेंट होता है, हाँ समझी? हाँ हाँ, तो हमारी डिमांड रखने की है कि इनको दिलाया तो मुझे भी ये दिलाओ, तो वो हाँ डिमांड रखने की है। लेकिन उसकी जिद नहीं पकड़नी है। जिद पकड़ते हैं तो फिर वो हम बेचैन हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और सामने वाले भी डिस्टर्ब हो जाता है। आपने एक बार आपकी जो डिमांड है वो मम्मी को या पापा को बता दिया, फिर उनको लक्ष्य में ही रहता है, समझी? हाँ हाँ हाँ, तो उनकी जो सुविधा है पैसे की, इस हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो चीज मिलेगी जरूर। बहुत बड़ी डिमांड रखती है, नहीं, बहुत बड़ी नहीं। नॉर्मल नॉर्मल डिमांड होती है। हाँ, मुझे जैसे बस कि खाने में डिमांड होती है, खाने में हाँ, सिर्फ। खाने में डिमांड होती है कि ये बनाओ, हाँ, बनाने में तुरंत नहीं। बनाते हैं। मुझे मुझे ये ला कर दो, मुझे अभी ये खाना है। मुझे ये खाना है, लाकर दो, बराबर। हाँ, फिर आज के आज ही चाहिए। क्या कहा? आज का आज ही चाहिए और अभी चाहिए। हाँ, उस समय मुझे खाने का मन होता है तो मैं ऐसे ही जिद पकड़ती हूँ। तो जिद पकड़ने से तू तो दुखी होती ही है हाँ और सामने वाले को भी डिस्टर्ब करती है, उनको भी दुखी करती है, हाँ दादा। बराबर। हाँ हाँ, तो कि मुझे पैसा दो, मैं जाकर खाकर आती, मैं लेकर आती, मुझे पैसा दो, नहीं तो आप ला कर दो। नहीं दादा, मैं कभी जाती कभी नहीं हूँ। बाहर नहीं जाती। हाँ, मुझे लाकर यहीं पर दे दो, मैं यहीं पर हाँ, खाने के लिए यहाँ पर तैयार। ही दे दो, बस बराबर। महारानी है, हाँ, नहीं महारानी को बैठे बिठाए चाहिए। नहीं दादा। तो फिर मुझे लाकर दो, यहाँ पर ही दो, तो यही तो हमारा एडजस्टमेंट नहीं है। भीतर से हम लचीले नहीं है। एडजस्टमेंट मतलब, मान लो को उनको लाने की अभी सुविधा नहीं है, तो आप बोलो कि मुझे पैसा दो, मैं लेकर आती हूँ, मैं खा लेती हाँ, हूँ, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकती हूँ। हाँ, तो ये एडजस्टमेंट, ऐसे हाँ एडजस्टमेंट है। सामने वाले को द्विधा में नहीं रखना है। अगर कोई हाँ बड़ी चीज है और पैसे अभी नहीं हेलो है, अभी हेलो लाने के मूड में नहीं है, तो आप ला कर दो या मैं लेके जाती हूँ, what do I have to बराबर। do? हाँ तो इस तरह से एडजस्टमेंट ले सकते हैं। हाँ हमको पकड़ नहीं रखनी है। हाँ, हम जो बराबर। पकड़ते हैं, जीत पकड़ते हैं, तो वहाँ एडजस्टमेंट नहीं होता है। हाँ और आपने तो ज्ञान भी लिया है ना, कि बाकी है? हाँ, मैंने ज्ञान ले लिया। ये भी ज्ञान है। हाँ, कि मान लो कि हमने मांगा और नहीं मिलता है अभी, तो क्या समझने हाँ, का? कि आपने कोई चीज मांगी व्यवस्थित और शक्ति। मम्मी पापा दे नहीं सकते, तो हाँ, क्या समझने का? तो बोली वो बराबर है, कि लेकिन जरा अच्छी तरह से बोलो। जब व्यवस्थित शक्ति लाकर देगी, अपने आप देगी, क्योंकि जब जरूरत हम पड़ेगी। हम अभी मांगते हैं
लेकिन वो मिलता नहीं है, तो समझने का कि अभी उसका टाइम पका नहीं है। टाइम पक जाएगा तो अपने आप सामने आ जाएगी। बराबर। तो हमको तो चाहिए लेकिन आती मिलती नहीं है, तो फिर अंदर तप होता है। क्या होता है? मुझे अभी क्यों नहीं लाते, क्यों ऐसा करते हैं? तो अंदर जो तप होता है ना, तो वो उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। उसमें किसी को गुनहगार नहीं देखना है। अभी मुझे नहीं मिल रहा है, इसके लिए मुझे तप करना पड़ता है। तो वो आंतरिक तप है। क्या है? आंतरिक तप। आंतरिक तप, आंतरिक भीतर का तप। बाहर किसी को पता ना चले, सिर्फ आपको ही पता चले कि अंदर कितना चुन 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 हो रहा है, इतना अंदर कितना गरम गरम हो रहा है सब। तो इस तरह से आज्ञा का भी उपयोग करने का है। किसको चाहिए? चाहिए किसको? कोई भी चीज है तो किसको चाहिए? मोनिका को चाहिए। और हम कौन है? शुद्धात्मा। मोनिका के अंदर विराजेला शुद्धात्मा भगवान। शुद्धात्मा मतलब कि हम शुद्धात्मा है, और मोनिका को अभी ये चीज चाहिए। उसने मांगी भी सही, लेकिन प्राप्त नहीं होती है किसी भी कारणवश। तो ये मोनिका का हिसाब है जी। लेकिन तू किसका दोष देखती है? दूसरों का। दूसरों का। जिसको बोला कि मुझे ये चाहिए और वो नहीं ला सकते, तो फिर उसको दोषित देखती है, उसको डांटती भी होगी, फरियाद भी करती होगी। तो ये तो यहाँ पर हमको जागृत रहना, बराबर। हाँ, जो चीज मैंने बोल दिया, फिर मिलती है कि नहीं मिलती है, वो मोनिका का जो व्यवस्थित है इस हिसाब से उसको मिलेगी। और अभी नहीं मिल रही है, तो ये जो फाइल खड़ी हुई है उसका संभव से निकाल करने का। जी हाँ। तो शुद्धात्मा के चौपड़ में रकम जमा होगी। ये चारों आज्ञा आपने एक ही प्रसंग में चारों आज्ञा का पालन किया, तो पांचवी आज्ञा जो है शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करना, तो वो ये चार आज्ञा का जो फल है वो शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा हो जाए। तो आज्ञा दृष्टि का भी उपयोग करने का है, बराबर। ओके ओके मोनिका। ओके बच्चे लोग अभी टाइम हो गया है, तो कल ये सब करेगा। दूसरे को सब सोचो आप किधर अनहैप्पी होते हैं, कब एंड सब आपकी जो लैंग्वेज में आपको लिखना है वो लिखो अब अपनी नोटबुक में। तब तक हम दिव्या बेन તમે બધે એડજસ્ટ થાવ છો? કોઈની કમ્પ્લેન આવે છે? તમે કોઈ અનહેપી રહો છો? ઓલવેઝ હેપી? ઓકે, કાલે પપ્પાને પૂછો ને મમ્મીને કે દિવ્યાબેન ઓલવેઝ હેપી હોય છે કે અનહેપી હોય છે. ઓકે, તમારું હોમવર્ક. ओके ओके सब दक्ष श्रेया पर अपना लिख लिया सब ये सूत्र? दादा मैंने अभी नहीं लिखा, तो दादा भी मैं एक बार सत्संग देखूंगा तो दादा उसमें मैं लिख लूंगा। ओके श्रेया? हाँ मैंने अभी नहीं लिखा है। नहीं लिखा? नहीं, क्यों नहीं लिखने का है? नहीं लिखने का है। तो लिखो ना। और पर आपने लिखा? पर
or Deepakanji is there? બરાબર હા સંભળાય દાદા છે ઓકે Okay. Should I okay? નો Okay. तो कल ये आप सोचना, आपको याद नहीं आता तो मम्मी पापा को पूछना. ओके. जय सच्चिदानंद. जय જય सच्चिदानंद સચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद जय सत्य दिव्या बहन. સચ્ચિદાનંદ एक मिनट. ओके. एक ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદમાં વિદ્યારાયણ હવે પાયલબેન આપણે પદ સંભળાવશે. हाँ પાયલબેન હા મને શેર કરવાનો ઓપ્શન શું કહ્યું? શેર નહીં, સ્ક્રીન દીપકાને જે કરી દીધું ઓકે આવી ગયું. અચ્છા, ત્યાર પહેલા કેવું રહ્યું તમારું પોઝિશન? હા સરસ રહ્યા. મિચ્છામી દુક્કડમ રજની દાદા, મિચ્છામી દુક્કડમ દીપક આનંદજી, મિચ્છામી દુક્કડમ બિહારી આનંદજી. આપણે जय લખાવણમાં મળ્યા હતા. सच्चिदानंद मिच्छामि જય दुक्कडम સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. પાયલબેન હા મૂકેલું જ, દીપક દાદાએ મૂકેલું. એક જ મિનિટ. હા ઓકે હા ફોન હા જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद અંદર જે ખૂંચે છે તે વાતોનું ખપે છે પ્રતિક્રમણ ભૂલો વિના કોઈ દંડ તું નથી શાંત ભાવે કર મનન. અંદર જે ખૂંચે છે તે વાતોનું ખપે છે પ્રતિક્રમણ. અનુપચારી ચર્મ ચક્ષુ વાકું ઊંધું દાખવે ઉપચારે દિવ્ય ચક્ષુ પુરુષાર્થી જો હવે ઉપયોગ ચૂક્યા જાણ્યું ત્યાંથી તુર્ત શરૂ કર પ્રતિક્રમણ. દોષિત જોયું કોઈનું વર્તન ત્યાં ખપે છે પ્રતિક્રમણ. અંદર જે ખૂંચે છે તે વાતોનું પે છે પ્રતિક્રમણ. ગાદી ઉપર સૂતા પહેલા વેણી લ્યો છો કાંકરા. આપણને જે ખૂંચે તે દોષો આપણા છે ઝાખરા. અંતસ્કરણને જકડી રાખે રાગી દ્વેષી સંકલન. દીધેલું તે પાછું જ આવ્યું વિશ્વમાર્ગ સમસરણ. ભૂલો વિના કોઈ દંડ તું નથી શાંત ભાવે કર મનન. આપણી કીધેલી ભૂલો આપણી છે ઉપરી. નહીં તો આત્મદેવને હોતા નથી કોઈ ઉપરી. પોતાની ભૂલો શોધી કાઢો નિશ્ચયી વા
તું દહન મન વાણી કાયા ના ત્રિક્લેશો આથમ્યા ત્યાં સુખ શરણ અંદર જે કૂંચે છે તે વાતોનું ખપે છે પ્રતિક્રમણ ત્રિકરણ જુદા છે તેને મારી સંઘર્ષોનું યુદ્ધ આખો દીરગવાટ માને રાતના બેચેન મૂળ માત્ર સંયોગો પરાધીનને વિયોગી જ્ઞાન બુઝ તે જ્ઞાનીની સમજણ પછીથી મોક્ષ છે નક્કી બંધ અંદર જે ખૂંચે છે તે વાતોનું ખપે છે પ્રતિક્રમણ શુદ્ધ આત્મા સમપરિણમ સ્વગુણે અનંત સુખ एक मिनट हाँ शुद्ध आत्मा संपरिणम स्वगुणे अनंत सुख सुख बोलो शुद्ध आत्मा आत्मा संपरिणम स्वगुणे अनंत सुख मूढ़ जीवात्मा विषम द्वंद्वे विपरिणम तंते दुखो ने पोते छे जुदा जो मोक्षवर्ती अकरम आत्मा पुद्गलनी સ્થિરતા શુદ્ધ સામાયિક વ્રતનમ ભૂલો વિના કોઈ દંડ તું નથી શાંત ભાવે કર્મનન પ્રતિક્રમણથી આપણું ચોખ્ખું બને છે ત્રિકરણ ડાઘ પડતા સાબુ ઘસતા આવરણ થયા નિર્મળ આ વિશ્વમાં સુખિયા છે જેનું થોભી ગયું છે અતિક્રમણ સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ દોષ ટળતા મુક્તિ સુખ જ સન્મુખમ અંદર જે કૂંચે છે તે વાતોનું ખપે છે પ્રતિક્રમણ ભૂલો વિના કોઈ દંડ તું નથી શાંત ભાવે કર્મનન જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ પોલ્યુશન ના લીધે આ પદ આવ્યું હા તો પર્ટિક્યુલર લાઈન સમજવી હોય તો કરજો હા મને આમાં એકદમ છેલ્લી બે લાઈન એકદમ એક 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 તો બિહારી આનંદજી એ સમજ્યું છે કે જે પહેલી લાઈન તો હું પૂછું છું પણ આ છેલ્લી બે લાઈન પણ સમજવી છે પણ પહેલી જે લાઈન જે છે કે અંદર જે ખૂંચે છે તે વાતોનું ખપે છે પ્રતિક્રમણ હવે એમાં એવું દર્શાયું 1 કલાકનું પ્રતિક્રમણ થયું અને એમાં એવું દર્શાયું કે દોષો તો દેખાયા કે આ પાયલ ક્યાં ક્યાં ભૂલ કરી છે અને વધારેમાં વધારે ફાઇલ નંબર 2 સાથે વધારે અથડામણો થયેલી છે એટલે એ બધા દોષો દેખાયા કેમ કે પ્રતિક્રમણ જે 50 મિનિટનું હતું એમાં વધારેમાં વધારે નજીકની ફાઇલોના પ્રતિક્રમણ વધારે કરવાના હતા તો હવે એમાં એવું પણ દેખાય છે કે પ્રતિક્રમણ તો કર્યા પણ ક્યારેક હવે અમુક વાતો જે
અમુક સંજોગો એવા થયા છે કે એ હજી પણ અંદર ખૂંચ્યા જ કરે છે. તો હવે એ જે આજે પહેલી લાઈન જે છે અંદર જે ખૂંચે છે તો એ કેમ ખૂંચવાનું જતું નથી? એટલે પ્રતિક્રમણ કાચું પડે છે. પ્રતિક્રમણ બરાબર છે, પણ જે ખૂંચે છે ને એટલે કે આ આવું બોલ્યા જ કેમ, હા અને આવું કર્યું કેમ, હા અથવા એનો કોઈ વ્યવહાર ખૂંચ્યા કરે. માન લો કે જમવા બેસતા હોય તો હમ થાળીમાં એઠું રાખે, હમ કાયમનો વ્યવહાર. હવે કહીએ તોય કઈ ફેર પડતો ના હોય, પણ આપણને હમ ખૂંચ્યા કરે કે આ થાળીમાં કેમ આટલું બધું એઠું છોડે છે. હમ ને હા હા એક વાર કહેવાનું, 2 વાર કહેવાનું, 3 વાર કહેવાનું, પછી સમજવાનું કે આ હમ આપણું વ્યવસ્થિત છે, કે જે આપણે જોવું પડે છે. આ થાળીમાં એને એટલું છોડ્યું એ આપણે જોવું પડે છે ને, હા એટલે આપણે હા દુઃખ આપણને થાય. હા આપણને થાય વારંવાર છે. વારંવાર કહેવા છતાં કઈ ફેર પડતો નથી. નથી બરાબર. એટલે એ એનો વ્યવહાર આપણને પૂછ્યા કરે છે. હવે આપણને હા શું લાગે છે કે આ આવું કરે છે માટે ખૂંચે છે. હમ ના, હકીકતમાં આપણી કઈક ભૂલ છે, એ ભૂલનો ભોગવટો એમના નિમિત્તે આ વ્યવહાર દ્વારા આવે છે. એ જે વ્યવહાર બરાબર કરે છે તો કોને હા ખૂંચે છે? પાયલ ને પૂછે છે. આજે કે પાયલની કઈક ભૂલ છે. અત્યારે દુઃખ કોણ ભોગવે છે? પાયલ ભોગવે છે. તો જે ભોગવે છે એની ભૂલ છે. એટલે ભૂલો વગર કઈ દંડ પડતો નથી. કઈક હમ એવી ભૂલો છે કે જેને હમ કારણે અત્યારે પતિ થઈને આવ્યા છે, અને હમ વારંવાર કહેવા છતાં એ થાળીમાં એટલું છોડે છે. હમ તો એ આપણને ખૂંચ્યા કરે છે. રોજ બોલાય નહીં ને, રોજ હા ના બોલાય એ. પણ હમ આપણને ખૂંચ્યા કરે છે ને. હા ખૂચ્યા કરે છે. તો કે જેને ખૂંચે છે એની ભૂલ છે. વિજ્ઞાન આવું કહે છે. હમ અને જગતના લોકો શું કે કાયમ ભૂલ હા કર્યા કરે છે. કેટલી વાર કહ્યું તોય સુધરતો નથી. હમ જગતના લોકો એને જુએ દૂષિત. આ ચર્મચક્ષુથી જે દેખાય ને હા એને દૂષિત જુએ. અને વિજ્ઞાન શું કે છે કે અત્યારે કોને ખૂંચે છે? અત્યારે દુઃખ પાયલ કોને ને થાય પૂછે છે? તો કે જેને પાયલ ખૂંચે છે, દુઃખ થાય છે, એની ભૂલનું અત્યારે પરિણામ આવ્યું છે. એ વ્યક્તિ પતિ થઈને આયા છે અત્યારે. એના હિસાબ બધા પૂરા થાય છે. સમજાય? એ જે પરિણામ આવે છે તો ત્યારે એ જ ત્યાં જ સમજણ ફિટ કરવાની છે કે હિસાબ આવ્યો હા, છે, સમજણ ઉભો ફિટ થયો છે કરવાની, અને આ ફિટ હિસાબ કરવાની કે અત્યારે કોને દુઃખ થાય છે, કોને હેરાન થાય છે. તો કે અત્યારે બરાબર. પાયલને થાય છે, માટે ગુનેગાર પાયલ. ને એનું પ્રતિક્રમણ કરવા. જે વાત આપણને પૂછે છે હા સામેવાળાને, તો કે હા એનું પ્રતિક્રમણ. તો કે ખરેખર એ કરે છે કે એને કુદરત કરાવડાવે છે. કુદરત કરાવડાવે છે. બરાબર. કરાવડાવે છે આપણી ભાષામાં. હા અને આપણે એમને કહી શકતા નથી કે આવું ના કરતા, નહીં તો હું તમને જમવાનું નહીં આપું. એવું કહી શકીએ? કાલથી જમવાનું બંધ. એમાં એટલે તમે આજે જે જમવાનો દાખલો કીધો ને એમાં એઠું મૂકવાની જગ્યાએ કોઈક વખત એમને ઓલું મોબાઈલમાં મેસેજ કરવાનું થઈ જાય. એટલે મને હા, એ બહુ જમતા જમતા. પૂછ્યા કરે કે જમતા બરાબર જમતા કેમ કરો છો? તો આજ તમે બરાબર કનેક્ટેડ સંજોગ આજે આ નીકળ્યું એમ. તો બરાબર. એ હવે ખૂંચ્યા જ કરે છે કે તમે શાંતિથી જમી લો ને, શાંતિથી જમી લો હા ને એવું. બરાબર. પણ તોય સાંભળતા નથી ને. હવે નહીં.
નહીં સાંભળતા તો શું કરવાનું આપણે? હા એટલે હવે હું આ પૂછે છે સમજણ ને? ફિટ કરીશ. પૂછે છે હા આપણને. પૂછે છે. હા કેટલી વાર કહ્યું હશે છતાં આ વ્યવહાર થાય છે. હા તો હવે એ તને દુઃખ આપવા માટે આ વ્યવહાર કરે છે? ના દુઃખ એમનાથી આપવાનો ઈરાદો એટલે છે? ના ના એવું હા. નથી. રાઈટ એને બરાબર. મેસેજ અગત્યનો લાગે છે, તાત્કાલિક કરવા જેવું. એના માટે હો આપણે કહી શકીએ કે હા ભાઈ પછી કરજો ને, જમ્યા પછી શાંતિથી આ જનતા શું કરો છો? પણ એને મેસેજ નું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, અથવા ઘણાને આવે એટલે લઈ લ્યો ને એમ જમીએ છે કે સુતા છે જોવાનું નહીં. ઘણા લઈ લે, ઘણાને એવો નિશ્ચય હોય કે જમતા જમતા ફોન આવે તો ઉપાડવાનો જ નહીં, ભલે ને રિંગ વાગ્યા જ કરે તોય ઉપાડે નહીં. ને ઘણાને એવું હોય કે આવે એટલે તરત ઉપાડે. અરે મેસેજ તો મેસેજ જોઈ લે એકવાર, ટીડિંગ દઈને અવાજ આવે તો તરત મેસેજ જુએ. મેસેજ હા તે આ સાચી બધી વાત. આદતો છે. શું છે? આદત. આદત છે. બરાબર હવે એની બરાબર. આદત છે, પણ એ આદત આપણને દુઃખદાયી થાય છે. કેમ? કે મારો પતિ સમજાય? હા એટલે એની અસર વધારે આવે. કે આ સમજતા કેમ નથી? આટલી વાર હા પૂછું તો એની અસર આપણને વધારે. એટલે આ સમજવાનું છે. છેવટે બધી ગોઠવણ કર્યા પછી પણ થઈ જાય છે હા કે એ વ્યવસ્થિત આપણને પૂછે છે, પણ એ વ્યવસ્થિત આપણો હિસાબ છે. અને સામેની વ્યક્તિ દોષિત દેખાય છે એટલે એનું પ્રતિક્રમણ કરવા. ખ્યાલ આવ્યો? હા ખ્યાલ આવ્યો. હા ઓકે લાસ્ટ લાઈન. હા લાસ્ટ બે લાઈન. આ વિશ્વમાં સુખિયા છે જેનું થોભી ગયું છે અતિક્રમણ. હા સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ દોષ ટળતા મુક્તિ સુખજ સન્મુખમ. હવે સુખિયા કોણ છે? કે જેનું થોભી ગયું છે અતિક્રમણ. બરાબર. હવે જ્યાં સુધી શરીર ને શરીરની બધી ક્રિયાઓ છે ત્યાં સુધી ક્રમણ થયા કરે, પણ એમાં વિશેષ હોય, વિશેષ ભાવ પડે, વિશેષ કસાય ઉભો થાય તો ત્યાં આગળ અતિક્રમણ થાય. રોજ આપણે જમતા હોય, સુઈ જતા હોય, ફરતા ફરતા હોય તો એ ક્રમણ છે. શું છે? ક્રમણ. ક્રમણમાં કોઈને તકલીફ ના હોય, સામેવાળાને તકલીફ ના હોય, આપણને તકલીફ ના હોય. બરાબર. અતિક્રમણમાં આપણને તકલીફ હોય ને સામેવાળાને તકલીફ હોય. સમજાય? દાખલા કે બેડરૂમમાં તમે 11 વાગે સુઈ જતા હોય, પણ એ લાઈટ ચાલુ રાખીને કલાક 2 કલાક સુધી બધું કામ કર્યા કરે તો ગમે તને? ના ગમે. કેમ નથી ગમતું? ના એમ થાય કે આરામ નથી મળતો મને, એટલે મારું ત્યારે આરામ નથી પોતાનું મળતો. વિચાર્યું. હા કે ભાઈ 11 વાગ્યા સુધી ઠીક છે, 11 વાગ્યા પછી તો લાઈટ પછી ચાલુ એમથી જ લેટ રાખો. કેમ તમારે થયું? કામ કરવું હોય તો બહાર જાઓ, પણ એ બોલાય નહીં. અને એ લાઈટ ચાલુ છે એને કામ કરે છે એટલે આપણને ડિસ્ટર્બ થાય છે. બરાબર. બરાબર. એ અતિક્રમણ કહેવાય. આપણને જે દુઃખદાયી થઈ પડે બરાબર. આપણા માટે, એના માટે નોર્મલ લાગે છે. નોર્મલ હોય છે એમના માટે. એને બરાબર. નોર્મલ લાગે. એમાં શું કેવું છે તું તારે? તને કોઈ ના પાડે છે?
પણ આપણને ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે એટલે એ અતિક્રમણ થયું. બરાબર. હા એટલે એ આપણો જે નિયમ છે એ નિયમથી વધારે થાય છે એટલે આપણને દુઃખ લાગે છે. બરાબર. 11 વાગ્યા સુધી વાંધો ના આવે, હા માન્ય છે. 11 વાગ્યા સુધી માન્ય છે, તો પછી 1 વગાડે 2 વગાડે તો અમાન્ય થઈ જાય છે. અમાન્ય થઈ જાય એટલે આપણને દુઃખદાયી થઈ પડે. દુઃખદાયી થઈ જાય. બરાબર. એટલે ક્રમણમાં કોઈને તકલીફ ના હોય, અતિક્રમણમાં બંને સાઈડ તકલીફ હોય. તો કે જેનું થોભી ગયું છે અતિક્રમણ, હવે આપણે બીજા આમાં જ્ઞાનની ભાષામાં એ લઈએ તો કે આપણે શુદ્ધાત્મા થયા. કોણ થયા? શુદ્ધાત્મા થયા. શુદ્ધાત્મા થયા. તો પાયલ જે કંઈ પણ કરે છે, ક્રમણ કરે કે અતિક્રમણ કરે, એ હવે આપણું અતિક્રમણ થોભી ગયું એટલે શુદ્ધાત્મા તરીકે આપણે હવે કઈ કરતા નથી, કોઈ પણ ચીજ ના કરતા નથી, એટલે એ અતિક્રમણ થોભી ગયું કહેવાય જ્ઞાનની ભાષામાં. કારણ કે સારું કે ખરાબ કોઈ પણ ચીજની તું કરતા થતી નથી અને કરતા છે પણ નહીં. હવે એ સમજણ દ્રઢ થઈ એટલે આપણું અતિક્રમણ થોભી ગયું કહેવાય. એટલે આપણે મોટા મોટા સુખિયામાં સુખિયા આપણે કહેવાય. જે તીર્થંકર ભગવાન હોય, જ્ઞાની પુરુષ હોય, તો એમના અતિક્રમણ થોભી ગયા છે એટલે એકદમ સુખિયા કહેવાય. અનંત સુખધામ, અનંત સુખ અંદર ઉભરાયા કહેવાય. તો આપણી પણ એ જ સ્ટેજમાં મૂક્યા છે, પણ હજુ આપણો અનુભવ પાકો થયો નથી કે હું શુદ્ધાત્મા જ છું. એ દ્રઢ થયું નથી એટલે મારાથી થઈ ગયું, મને આમ થઈ ગયું એવું રહ્યા કરે છે. એટલે એને લઈને ભોગવટો આવે, અણસમજણ ને લઈને. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ અતિક્રમણ થવી ગયું કહેવાય આપણું ટેકનિકલ ભાષામાં. બરાબર. સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ દોષ કરતા મુક્તિ સુખદ સન્મુખમ. સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ તો આપણે સ્થૂળ ભાષાની વાત કરી બધી. આપણું વર્તન ખૂંચે છે, આપણો વ્યવહાર ખૂંચે છે, આપણી વાણી ખૂંચે છે, એવી તો કોઈનું આપણને ખૂંચે છે, એ સ્થૂળ છે. ને સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મ જે છે એ વાણીના લેવલે આવે, મનના લેવલે આવે. બરાબર. અને સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ ત્યાં પછી બિલીફ ના લેવલ આવે. શું આવે? બિલીફ ના લેવલ, માન્યતાના લેવલ ઉપર જાય. બરાબર. એટલે આ બધા દોષો ટળી જાય, ખતમ થઈ જાય. તો કે મુક્તિ સુખ જ સન્મુખમ, એટલે મુક્તિનું સુખ જ તમને ઉભરાય, મુક્તિ સુખ તમને પ્રાપ્ત થાય, સામું આવે. એની મેળે જ મોક્ષ થઈને ઉભો રહે, મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. ખ્યાલ આવ્યો? હા. ઓકે. હા. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ બિહારીયાનજી. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ કશુજી. એ બધાને જય સच्चिदानंद. दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हाँ, थोड़ा ये नेटवर्क का थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो तो देख कोशिश करता हूँ शेयर करवानो ऑप्शन आपको. ओके, गो अहेड. हाँ, वो प्रतिक्रमण का टॉपिक चल रहा था, मुझे प्रतिक्रमण का ही पूछना था. ये ग्रंथ टॉपिक आलोचना
पेज नंबर 16 ये आप पढ़ेंगे? हाँ पिंक मैं में। पढ़ता हूँ। हाँ ગુરુ મહારાજે કહ્યું હતું કે પ્રતિક્રમણ કરો, પછી પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી પાછું પ્રત્યાખ્યાન તો કરવું જ જોઈએ. આ ફરી હવે નહીં કરવું એમ ગુરુ મહારાજની મૂર્તિને સંભાળીને પ્રત્યાખ્યાન કરવું જ જોઈએ. જે દોષ થઈ ગયો તેનું પ્રત્યાખ્યાન એટલે ફરી નહીં કરવું. એટલે આ ત્રણેય સાથે હોવું જોઈએ. ત્રણેય સાથે એટલે આલોચના, પ્રતિક્રમણ અને પ્રત્યાખ્યાન. प्रत्याख्यान કશ્યપજી जी जी આ ત્રણેય સાથે હોવું જોઈએ કે છે. जी जी પહેલો અને- પેરેગ્રાફ આપણે લઈ લઈએ. પહેલો પેરેગ્રાફ ક્લિયર થાય છે? મને સમજાય છે કે એ મોક્ષો માટે જો હે આ વાત કહી છે, જો ગુરુ મહારાજે કહ્યું ને. હા એટલે જે સિદ્ધાંત છે આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન એ બધા માટે છે. બધા માટે. પણ જે આ જે કોઈ જૈન હશે ભાઈ અને એ ગુરુ મહારાજની સામે, એમની મૂર્તિની સામે આ બધું કરતા હશે, એટલે દાદા ભગવાન એમને કહ્યું કે ગુરુ મહારાજની મૂર્તિને સંભાળીને આલોચના, પ્રતિક્રમણ અને પ્રત્યાખ્યાન આ ત્રણેય કરવું જોઈએ. બરાબર. ત્રણેય સાથે હોવું જોઈએ તો ખબર- એ ફળદાયી થાય. હા ખબર પડી. પછી હા વાત મુમુક્ષુ અને જાગૃત રહેવું જોઈએ, ફરી ના થાય એવું. દાદાશ્રી નિરંતર જાગૃત. જાગૃત એટલે અડધો કલાક નહીં, 24 કલાક નિરંતર. આ લોકો અમે જ્ઞાન આપ્યું ત્યારથી નિરંતર જાગૃત રહે છે. એક ક્ષણ વાર એ ઊંઘ્યા નથી. हाँ अब इसमें એટલે मेरा હવે वो ભાઈને મહાત્માઓ સામે યાદ કરીને બતાવે છે. हाँ બધા मेरा મહાત્માઓની સામે मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि हाँ। जो ये बता रहे हैं कि निरंतर आ લોકો અમે જ્ઞાન આપ્યો ત્યારથી નિરંતર જાગૃત રહે છે, એક વાર हाँ। शनिवार એ ઊંઘ્યા નથી. ઊંઘ્યા નહીં. तो ये तो बहुत अच्छी दशा है उनकी, जो महात्मा की, जो बता रहे हैं कि निरंतर उनको वो जागृत रहते हैं, एक क्षण भी जो है बराबर। नहीं. तो वो मतलब मेरे को ये जानना है कि हमारे को ऐसा क्यों नहीं होता है और वो महात्मा ने हम भी उनसे सीख सके ऐसा महात्मा, वो जो महात्मा जो है उनको होता था, हमारे को क्यों नहीं होता है, वो थोड़ा समझाए. જેમ જેમ આજ્ઞા 5 સમજાતી જાય અને જાગૃતિ જેમ જેમ વધતી જાય, આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન કરે એટલે દોષ ધોવાતા જાય, એમ જાગૃતિ વધે. જાગૃતિ વધે એમ પ્રતિક્રમણ થાય. એટલે જેમ જેમ જાગૃતિ વધતી જાય, જેટલી જાગૃતિ વધતી જાય એટલે એના આધારે એ નિરંતર જાગૃત રહે. એટલે એક ક્ષણવાર ઊંઘ્યા નથી એટલે શું કે એક ક્ષણવાર પણ એ અજાગ્રત થયા નથી. मतलब उनका जो वो ये महात्मा की बात जो करे दादाजी, उनका जो है कर्म का बोझा कम है, हमारा ज्यादा, ऐसा मुझे समझ में आता है. सही है? कर्म का भी फर्क हो सकता है, जागृति का भी फर्क हो सकता है, और उसकी समझ भी ऐसी टॉप लेवल की हो सकती है. निरंतर वो सत्संग के परिचय में रहते होंगे, खुद का भी पुरुषार्थ, तो ये सब मिला के उसका सब हो सकता है. का डेवलपमेंट ज्यादा है ना, ऐसा है ना? हाँ 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 हो सकता है, जागृति भी बढ़ जाती है. अच्छा, फिर ये आगे आएगा छावरे अहंकार. 1 मिनट में आप निकाल दो. छावरे अहंकार ने ये टॉपिक है, अहंकार, छिपा अहंकार नो. हाँ तो ये जो है इसे आपने पढ़ सकते हैं. मुझे ये जो पिंक कलर का ये जानना ही मतलब समझ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं आगे पीछे. બહુ ભારે દોષ થયો હોય તો મનમાં એમ સમજે કે આ ખોટું થયું, પણ
પછી કોક એમને આવીને કહે કે મહારાજ આ શિષ્ય જોડે આવું કેમ કર્યું, ત્યારે પોતે ભૂલ થઈ છે એવું જાણે છે છતાં આવડું બોલે. શું બોલે? તમે સમજતા નથી એ મારો શિષ્ય કેવો છે, એવું જ કરવા જેવો છે, એવું બોલે. વાંકું બોલે, ઉલટું. જ્યાં ટેકરો હતો ત્યાં જ ખાડો કરી આપે પાછો. इसका क्या मतलब होता है गुजराती में? मुझे समझ नहीं आया ये क्या હા, हुआ। એટલે કહેવા શું માંગે છે हाँ કે ભૂલ ગુરુ મહારાજ ની થયેલી છે. हाँ એટલે પેલા ભાઈ બતાવે છે કે મહારાજ સાહેબ આવું ના કરાય. તો કે આ મારા શિષ્ય છે એને લઈને આવું થાય છે, આને લઈને, બાકી મારે એવું નથી કે છે. સમજાય? इसका ये मुहावरा है ना, टेकरो जहाँ टेकरो હતો હા, ત્યાં કરી જ્યાં આપે। ટેકરો હતો ત્યાં જ ખાડો કરી આપે પાછો. उसका क्या એનો मतलब होता અહંકાર સાચવવા માટે ખરા કોઈ है? કરે, उसका क्या ખરા કોઈ? मतलब होता है ये मुहावरे का क्या? એટલે એનો જે મહારાજ સાહેબનો જે અહંકાર છે जी એ અહંકારને લઈને जी આવી વાત કરે છે કે આ તો એને લઈને થાય છે. શિષ્યો વાંકો છે, મારું કઈ ભૂલ નથી. अच्छा, हाँ, मतलब जहाँ पर ये- दोष है ये- वहां पर नहीं उसका ध्यान किया, दूसरी जगह पे जो है मतलब वो किया है। हाँ ऐसा कहना चाह रहे ना? હા, એટલે મૂળ दोष એને દેખાતો નથી અને अच्छा બીજાનો વાંક દેખાય છે. अच्छा, इसे तो ये मुहावरे का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर दोष है वहां पर नहीं करना, जो है वो दूसरी दिखता जगह नहीं पे। है और दूसरी जगह पे दिखता है. फिर ये है सामायिक क्रमीकरण अक्रमणी टॉपिक। हाँ, ये आपसे पढ़ी, ये पैराग्राफ पढ़ी એક તે आपने तो कायम पूरा। आखो दाड़ो। તે हाँ, આપણે તો કાયમ આખો દાડો સામાયિક રહે છે, जी પણ આ સામાયિક તો શેને માટે કરવું પડે છે કે આ બધો ભરેલો માલ ખાલી કરવાનો છે. તે બધો બહુ માલ છે, મસાલો એટલો બધો ભરી આવેલા છે કે બીજી માર્કેટમાંથી હવ ભરી લાવ્યા છે. અલ્યા આપણી દેશી માર્કેટમાંથી લેને ત્યારે કે ના આ બટાકા જેવું લાગે છે, એમ કરી કરીને આ બધું જાત જાતનું ભરી લાવ્યા. આપણે કહેવા જઈએ તોય શરમ આવે ઘણીવાર. हाँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बीजी मार्केट में से, ये क्या आप बताना चाह रहे हैं? એટલે એ કહેવા શું માંગે છે जी કે આપણી સાથે જે પરિચયમાં છે ને जी એ આપણી દેશી માર્કેટ કહેવાય, जी પણ બીજે બધે જે ભૂલ કરીને આવે પેલું બટાકા જેવું ગોરુ ગબ જેવું લાગે અને ત્યાં ભૂલ કરીને આવે, ત્યાં જાત જાતના ભાવ કરીને આવે, તો એ બીજેથી બધું જે ભરી લાયા છે જાત જાતનું એ તરફ અંગુલી નિર્દેશ કરે છે દાદાજી. बीजी तरफ से જે फिर से बताइए, क्या बताया आपने बीजी तरफ से? पहले तो ऐसा बोलते हैं कि अपनी देसी मार्केट माथी लेने बराबर मसालो એટલો બધો ભરી આવેલો છે કે બીજી માર્કેટ માંથી હવ ભરી લાવ્યા છે. बीजी मार्केट कौन सी है इसमें, ये वो सब? હા, એટલે દેશી માર્કેટ એટલે પોતાની જે ફાઇલ છે તો કે એ એમાં અત્યારે એનો સંભાવ નિકાલ કરને તો બીજી બધી જે છે ફાઇલ છે એટલે બીજી માર્કેટ એટલે બીજી ફાઇલો. बीजी फाइलो, अच्छा। હા, એટલે બધી જગ્યાએથી માલ લઈએ છે ને આપણે તો. हाँ हाँ જે ભેગી થાય, જે ભેગા થાય એ બધાની જોડે કંઈક ને કંઈક અથડામણ થાય, કંઈક ને કંઈક વાંધા વચકા પડે. अच्छा, ઘરના જોડે તો પડે જ. मतलब उनसे कुछ ना घरना- कुछ जो है वो संस्कार किसी ना किसी से हमारे संस्कार पड़े हुए पहले के जो है, ये बताना पड़े चाहते हैं। है और हिसाब है. अच्छा, ऐसा। देसी मार्केट यानी अपने घर के लोग,
रिश्तेदार वाले। हाँ और बीजी मार्केट एटले बीजा, अच्छा बाहर के लोग जो है उससे भी जो बाहर है के लोग। गलत हाँ। मलत संस्कार पड़ गए हमको, ऐसा वैसा बता। अच्छा फिर है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बंद आर्त थाय तो ध्यान ते रौद्र ध्यान सामायिक बंद थाय ते सामायिक महावीरनी। ते सामायिक। हाँ, तो ये जो है यहाँ से पढ़ी एटले समाय करवा बैठा होए। हाँ એટલે આગળ વાંચ્યું, જે મિથ્યાત્વ સમજે તેને સંકિત થયા વગર રહે જ નહીં. એટલે સામાયિક કરવા સીટ બેઠા હોય પણ એમને બીજું કશું આવડતું નથી, એટલે શું કરે, પોતાનું એક કુંડાળું વાળેલું હોય અને બીજા કોઈ વિચાર આવે દુકાનના લક્ષ્મીના વિષયના, તો તેને કુંડાળાની બહાર હાંક હાંક કરે. જેમ એક કુંડાળામાં ગાયના વાછરડા પેસી જતા હોય, કૂતરા પેસી જતા હોય, તેને હાંક હાંક કરે અને કુંડાળામાં પેસવા ના દે, તેને સામાયિક કહે છે. તોય તે સામાયિક થાય, કારણ કે આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન એમાં ના થાય. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે જગતના લોકો એટલે કે જૈન ધર્મની અંદર પણ સામાયિક થતું હોય છે. સાંભળો છો ને? जी 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 હા, એટલે બીજા ધર્મ વાળા પણ સામાયિક કરતા હોય છે. એટલે એ સામાયિક કેવું છે એમનું, તો કે પોતાને શુદ્ધાત્માનું ભાન થયું નથી हाँ जी અને પોતે કરતા થઈને નક્કી કરે કે મારે હિંસા સંબંધી જ જોવું છે. जी એક ટોપિક નક્કી કરે ને जी કે મારે હિંસા સંબંધી જોવું છે. जी હવે આ ટોપિક નક્કી કરે છે કે હિંસા સંબંધી જ મારે જોવું છે. એ જયારે બેસે સામાયિકમાં એટલે હિંસા સંબંધી એ સિવાય બીજું કઈ આવે, લક્ષ્મીના વિચાર આવે, ફરવા જવાના વિચાર આવે, કોઈને મારવાના વિચાર આવે, તો જે હિંસા સિવાયનું બીજું છે એને ધક્કો મારે. અત્યારે હું આ સામાયિક કરું છું ફક્ત હિંસા સંબંધી, અહિંસા સંબંધી, અત્યારે આ નહીં, એટલે વિચાર આવે તેને આખી કાઢે, ધક્કો મારે. સમજાય? તો એમાં આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન એમાં ના થાય. હાલે છતાંય કહે છે કે એ સામાયિક કહેવાય. કેમ કે એમાં આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન નથી ને. ભલે ધક્કો મારે છે, એને એક કુંડાળું નક્કી કર્યું છે, એટલે શું કે છે કે એને અહિંસા સંબંધી વિચારો કરવા છે, હિંસા સંબંધી દોષો જોવા છે, એ સિવાય બીજું જે કઈ આવે છે એને એ પેસવા દેતા નથી કે હમણાં નહીં, અત્યારે તો ફક્ત આ જ હિંસા સંબંધી દોષો જ. हाँ, એટલે लेकिन आगे थोड़ा आप पढ़ेंगे ना तो उसमें थोड़ा अलग कहते हैं. थोड़ा आप એટલે मैं आधा आधा लेके आगे पढ़ता हूँ. हाँ हाँ पहले ये क्लियर हो जाए ना आपको. हाँ ये क्लियर हुआ मुझे. हाँ, એટલે પછી એવું કહે છે કે આ મહાત્માઓ જે સામાયિક કરે છે તો કે એ શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં રહે છે અને જે કંઈ પણ વિચારો આવે નક્કી કર્યા હોય એ સિવાય પણ બીજા વિચારો આવે, બીજું બધું દેખાય તો એને જુએ અને જાણે છે, એને કાઢતો નથી. એને અત્યારે નહીં, આ ક્યાંથી આયા, આ નહીં, એટલે એને ધક્કો નહીં મારતો. જે આવે સબ્જેક્ટ નક્કી કર્યો છે પણ એ સિવાય પણ બીજું બધું આવે તો એને જ્ઞેય તરીકે જુએ જાણે છે. પેલા લોકો પેસવા નથી દેતા. તો દાદા કે એટલું સારું છે ને કે છે આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન તો એમાં થતું નથી ને. મુમુક્ષુ હવે આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન તેમાં ના હોત તો પછી સમતા જ કહેવાય ને દાદાશ્રી. પણ આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન જાય નહીં, એ તો હોય જ. એના માટે સામાયિક કરતા પહેલા પહેલો નિયમ કરવો પડે
હે દાદા ભગવાન, આ ચંદુલાલ મારું નામ, આ મારી કાયા, આ મારી જાત, મારું મિથ્યાત્વ બધું આપને ધરાવું છું. અત્યારે મને આ સામાયિક કરતી વખતે વિતરાગ ભાવ આપો. આમ વિધિપૂર્વક કરે તો કામ થાય. अब इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो जो पहले बताया था कि आर्त ध्यान और राध्य ध्यान तेमा ना था, और इसमें बता रहे कि जाए नहीं, दोनों थोड़ा अलग अलग थोड़ा सा। એટલે શું કહેવા માંગે છે કે જે પેલું નક્કી કર્યું છે એમાં બીજાને પેસવા નથી દેતા, એટલે એટલું સારું છે કે એને આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન થતા નથી. આર્ત ધ્યાન એટલે રૌદ્ર ધ્યાન એટલે શું? તો કે બધું હોવા છતાંય કોઈ પણ જાતનું દુઃખ ના હોય છતાંય માનસિક લેવલે એમ થાય કે તે દિવસે આણે મારું અપમાન કર્યું એ યાદ આવી જાય. तो पहले तो 6 महीने पहला वो ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है जो है ऊपर और नीचे की जो है इसमें। हाँ, दोनों अलग है. अच्छा, इसलिए अच्छा ठीक है. એટલે બીજી જે પ્રક્રિયા છે એ મહાત્મા માટે છે. महात्मा માટે. और ये जो बोल रहे हैं विधि पूर्वक करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा. એટલે જેવી રીતે આપણે બધું વિધિ પૂર્વક કરીએ છે ને, સામાયિક કરવા જ્યારે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવા બેસીએ એ પહેલા આપણે વિધિ કરીએ છીએ કે હે સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે વાત્સલ્ય મૂર્તિ દાદા ભગવાન, હે સર્વે દેવી દેવતાઓ, હું મન વચન કાયા ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મ મારા તથા મારા નામની માયા આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના સુચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. એટલે આ બધું મિથ્યાત્વ આપણે ધરાવી દીધું એમને. अच्छा, मतलब मिथ्यात्व धरावी देवा वो थोड़ा समझ में आया. એટલે આ વિધિ એટલે મિથ્યાત્વ આપણે મૂકી દીધું, બધું ધરાવી દીધું. मतलब हम अपने मतलब वो जो है नामधारी से अलग हो जाते हैं. वो ये विधि करते हैं ना, विधि करते हैं सामायिक से पहले कि भाई मैं कौन हूँ. फिर हम बोलते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, ऐसे सब बोलते हैं. मतलब कि हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं. अच्छा, स्वभाव में आ जाते तो वो दोष जो है वो सही से दिखता है, तब दिखता है. आत्मा में आ जाते हैं मतलब कि हम वितराग भाव में आ जाते हैं. फिर जो भी आए उसके ऊपर राग भी नहीं है, उसके ऊपर द्वेष भी नहीं है. शुद्धात्मा होकर देखते हैं तो वो वितराग भाव है. तो इस तरह ये विधि पूर्वक हम महात्मा लोग करते हैं जब भी सामायिक में बैठते हैं तब. जी, क्लियर हुआ. ये बोलते विद अनुभव सामायिक में प्रश्न करता ये पढ़ी પ્રશ્ન કરતા આજે સામાયિક કર્યું તે મોટામાં મોટી પાવરફુલ ટેકનિક, શક્તિશાળી વૈજ્ઞાનિક રીત છે દાદાશ્રી. આ તો સામાયિક નથી, આ તો આપણી શોધખોળ છે. સામાયિક એટલે ક્ષમતામાં રહેવું, રાગદ્વેષ ના થવા દેવા. એ તો તમારે આખો દાડો રહ્યા જ કરે છે ને એવું. એ તો આખો દાડો તમારે સામાયિક છે, તે રાગદ્વેષ તો તમને થતા નથી. એટલે તમારો આખો દાડો દાડાના દાડા સામાયિક થાય. ખ્યાલ આવ્યો? इसमें जो बोल रहे हैं कि आंखों द्वारा सामायिक रहे तो फिर मतलब जो है मतलब वो हमारे वो तो तब है ना कि जब जागृति अच्छी होगी तभी ऐसा स्थिति होगा ना. नहीं, ले टेक्निकल रूप से ये हो गया. आप शुद्धात्मा पद प्राप्त किया, मैं शुद्धात्मा हूँ और ये मन वचन काया है,
वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, हाँ हाँ तो फिर हमको कुछ करने का रहता नहीं है, फिर देखने का और जानने का ही रहता है। हम शुद्धात्मा पद में आ जाते हैं। आप धंधा हाँ करते हो, वॉकिंग करते हो, किसी को पढ़ाते हो, कोई डॉक्टर है किसी को इंजेक्शन देते हैं, तो ये जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार को देखते हैं और जानते हैं, शुद्धात्मा भाव में रहते हैं। तो पूरे दिन आप कोई भी क्रिया करो तो वो सामायिक है, ऐसा दादा भगवान बोलते हैं। हाँ। तो मतलब जो ये जो है मतलब इसमें ये जो स्थिति है ये जागृति वाली है। अब हमारे को तो थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा हैंडल मारना पड़ेगा ना, जो है तभी हम आ पाएंगे। तो इसलिए तो हम बैठकर करते हैं, अभी हमको अभ्यास करने का है। हाँ वो अच्छा। ये जो हम सामायिक 1 घंटे का लगा कर बैठते हैं तो वो अभ्यास है। शुद्धात्मा पद में रहते हैं और पूरे मन वचन काया और अंतस्करण को हम देखते रहते हैं 1 घंटे तक, तो वो अभ्यास कर रहे हैं। तो 1 घंटे का अभ्यास है तो 24 घंटे में भी ऐसा ही करने का है, हरते फिरते घूमते भी ऐसा ही करने का है। इसलिए दादा भगवान बोलते कि 24 घंटे का है। फिर ये आखिरी में पूछना है दादाश्री मिच्छामी दुक्कडम मिच्छामी दुक्कडम, ये अर्धमागधी भाषाનો શબ્દ છે। हाँ ये जो है यहाँ से पढ़िए। प्रश्न करता ये जे काम करता होय एना प्रतिक्रमण करवानी जरूर? दादाश्री ના, એ કામ કરતા હોય એમાં ગભરાવાનું નહીં, બધી બાબતનું પ્રતિક્રમણ છે। આ એકલું દુષ્કૃત્ય નથી એટલે ગભરાવાનું કઈ કારણ નથી। દુષ્કૃત્ય કર્યું હોય કે જેમાં પ્રત્યક્ષ હિંસાનો વેપાર થયો હોય ત્યાં દુષ્કૃત્ય કહેવાય। अब ये दुष्कृत का मतलब बताइए, जो है वो जो જે કૃત્ય કરવાથી છે ને એમાં પ્રત્યક્ષ હિંસા થાય એ દુષ્કૃત્ય કહેવાય। કોઈ જીવને મારી નાખે, કાપી નાખે, કચડી નાખે, એ દુષ્કૃત્ય છે। मतलब ये प्रत्यक्ष हिंसा में क्या क्या आता है? પ્રત્યક્ષ હિંસા એટલે જે હાજર પોતે હાજર હોય અને મારી નાખે, વિચાર આવે જુદું અને પ્રત્યક્ષ હિંસા એટલે ક્રિયા કરે છે। अच्छा मतलब वो वर्तन में आ जाता है। हाँ, वो उसका वर्तन होता है, वो बाहर खुद हिंसा कर रहा है, इंद्रियों से दिख जाए, ऐसा जो है मतलब। हाँ, प्रत्यक्ष मतलब वो खुद हाजिर होके वो हिंसा कर रहा है। और वो मतलब जो हिंसा है, दूसरी जो हिंसा है वो वाणी से होती है और मन से भी होती है। मतलब जो सबको लेकिन दिखती यहाँ है तो वो प्रत्यक्ष है, उसको जो सबको दिखती है उसको प्रत्यक्ष हिंसा बोलेंगे ना। हाँ, और प्रत्यक्ष में वो व्यक्ति हाजिर होता है। तो इसमें जो बता रहे ना दुष्कृत, मतलब ये जो शब्द का जो है मतलब है जो मिच्छामी दुक्कडम की दुष्कृत जो है वो जो है इसमें आगे पहले लिखा है मिच्छामी दुक्कडम। तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, प्रश्न करता पढ़ू ना। हाँ पढ़िए। हाँ, प्रश्न करता मिच्छामी दुक्कडम એટલે શું? દાદાશ્રી મિચ્છામી દુક્કડમ એ છે તે અર્ધમાગધી ભાષાનો શબ્દ છે। મિચ્છામી દુક્કડમ એટલે શું કહેવા માંગે છે કે મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ, એવું કહેવા માંગે છે કે મારા દુષ્કૃત્ય થયેલા મિથ્યા થાઓ। अभी ये जो बताया था आगे पहले बताया था ना कि जो दुष्कृत का मतलब बताया था कि जो प्रत्यक्ष हिंसा जो है, ठीक है, तो जो बोले कि जैसे प्रत्यक्ष हिंसा जो हुई है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दादाजी बता रहे हैं कि जो है कि इसमें जो प्रतिक्रमण जो है वो मिच्छामी दुक्कडम से मिच्छामी दुक्कडम में सिर्फ प्रत्यक्ष हिंसा आती है और આગળ વાંચી લે એટલે ખ્યાલ આવે।
હા એ સળંગ વાંચીએ એટલે ખ્યાલ આવશે. ઓકે પણ એથી કશું થાય નહીં, એની આગળનું વાંચવું પડશે તો સમજાશે. હા હા એ તો પ્રતિક્રમણ તમારે કરવું પડે. એટલે આને આગળ લઈ જાઓ, हाँ उसका आगे का दिखाओ, नहीं उसके आगे पीछे का. अच्छा एक मिनट हाँ अब देख हाँ देख, ये अब ऊपर ले वो जाओ, आपने जो अब ऊपर ले जाओ. बस यही से शुरू हो रहा है. हाँ अब ऊपर ले जाओ. हाँ बस, हाँ, और ऊपर बस. हाँ, ये जो है वो अलग है, और वो दूसरा वो चलता है, वो आगे के कंटिन्यूटी है. मतलब ये जो बोल रहे हैं कि मिच्छामी दुक्कड़म એટલે જેટલા દુષ્કૃત થયા હોય એ બધી જાતના દુષ્કૃત મિથ્યા થાવ. ठीक है, मिथ्या था એટલે और ये जो बोले ना પણ એથી કશું થાય નહીં, એ તો પ્રતિક્રમણ તમારું કરવું પડે. હા, એટલે ખાલી બોલવાથી ના થાય. આ જે હા જયારે છેલ્લો દિવસ હોય છે ને પ્રતિક્રમણનો, ત્યારે બધા એકબીજાની સામે બોલે, મિચ્છામી દુક્કડમ, મિચ્છામી દુક્કડમ, મિચ્છામી દુક્કડમ. તો કે એ બોલવાથી ના થાય, એ તો એના આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરવા પડે. જેની જોડે જે દોષ થયો હોય એના ભગવાનને લક્ષમાં રાખીને આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરે, એટલે કે પૂરું પ્રતિક્રમણ કરે તો એ કામ ચાલે. ખાલી મિચ્છામી દુક્કડમ બોલે તો अर्थ नहीं कहते. मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें ये बोल रहे हैं कि बधी बाबतનું प्रतिक्रमण છે, आप એકલું दुष्कृत નથી. मतलब कि वो बोल रहे हैं, मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि प्रतिक्रमण में और भी कई दोषों का प्रतिक्रमण होता है, लेकिन पूरी लाइफ का जो करते हैं हम लोग. हाँ लेकिन पूरी लाइफ में जो कुछ किया है, हाँ, मन से, वाणी से, काया से, वो सभी का हम प्रतिक्रमण करते हैं 1 घंटे तक. दुष्कृत में सिर्फ प्रत्यक्ष हिंसा की जो है बात आती है. हाँ, वो बड़ा बड़ा आता है. अच्छा ठीक है, वो बड़ा बड़ा प्रसंग होता है ना, हाँ, कि जिसकी वजह से उसको वो याद ही आया करता है. ठीक है, समझ गया. ठीक है, क्लियर है. धन्यवाद. जय જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ ભગવાનજી. આપણે હવે સામાયિકની વાત કરીએ. વિહારી એક મિનિટ થોડું પદ સાંભળીએ. સહુનું આડું યા અવળું જુએ છે, નાની તો સવડા કરુણા રાખે છે હરદમ. છે મુશ્કેલ નાનીને કરવા, વિપરીત બુદ્ધિની શંકા તે સુનતા ગયે બીજા દૂતી. છતાં અમને નથી દંડ્યા, ન કર્યા ભેદ હું તુંથી. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ કવિરાજના જે પદ માટે દાદાએ કીધેલું કે દાદા પાસે કેટલાક લોકો બધા બહેનો વિધિ કરે અને માથે હાથ મૂકે તો કેટલાક લોકોને શંકા પડતી હતી. બરાબર. અને દાદા તો નોર્મલ જ રહેતા હતા, પણ આખું એ પ્રસંગના નિમિત્તે પછી આ વાત નીકળી હતી. તો આનું જરા સમજણ પાડો કે કેવી રીતે આ કવિરાજની પંક્તિનું આરાધન કરવાથી, વાગોડવાથી આપણને શું લાભ થાય. એ સચ્ચિદાનંદ. બરાબર. એટલે આ જે પંક્તિ લખાયેલી છે એ જ્ઞાની પુરુષની દશા શું છે
અને એ અંદરથી કઈ રીતે કાર્ય કરે છે એ આ કવિરાજે એનું વર્ણન કર્યું. એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ હોય તેમની પાસે તો આખા દિવસમાં કેટલા બધા લોકો આવતા હોય, બહેનો આવે, છોકરીઓ આવે, તમામ પ્રકારના લોકો આવતા હોય. હવે બધાનો વ્યવહાર જાત જાતનો, કોઈ ઉતાવળ કરે, કોઈ ધક્કા મુક્કી કરે, આમ તેમ કરે, પણ આ બધામાં જ્ઞાની તો દરેકનું સવળું જ જુએ. એટલે આડું અવળું દેખાય પણ જ્ઞાની સવળું જુએ. એટલે શું? તો કે આડું અવળું જે દેખાય છે એ પ્રકૃતિનો ભાગ છે, એ કર્મને આધીન છે, અને અંદર જે ભગવાન રહેલા છે તો કે આ રીતે જુએ એટલે એ જ્ઞાની એ સવળું જોયું કહેવાય. અને બહારનો સ્થૂળ વ્યવહાર જુએ એ આડું અવળું જોયું કહેવાય. કરુણા રાખે છે હરદમ, છે મુશ્કેલ જ્ઞાનીને કરવા. એટલે જ્ઞાની પુરુષ તો બધા ઉપર કરુણા જ રાખે છે. કહેતા હતા કે અમને કોઈ લાફો મારે તોય અમારી આંખમાં સહેજ પણ ક્રોધ તમને દેખાય નહીં. અને કોઈ ફૂલ ચડાવે, કોઈ માનતાન આપે, તો કે આ બધા જ લોકો પર જ્ઞાની પુરુષની નિરંતર કરુણા રહે. કઈ રીતે કરુણા રહે? તો કે આ લોકો કરતા નથી, આ એમના સંસ્કાર એમને કરાવે છે. કોઈ ફૂલહાર ચડાવે છે કે કોઈ અપમાન કરે છે તો કે એ એમના સંસ્કાર કરાવે છે. એવી સમજણ જે પાકી છે એને કારણે જ્ઞાની પુરુષને એ બધી વ્યક્તિઓ પર કરુણા રહે કે ભાઈ આમનું કલ્યાણ થાવ, આમનું કલ્યાણ થાવ. એટલે આ જ્ઞાની પુરુષના એક વ્યવહારને આપણે કરી શકીએ એવા નથી. સમજાય? એટલે વિપરીત અને શંકા, વિપરીત બુદ્ધિની શંકા તે સુણતા ગઈબી જાદુથી, છતાં અમને રચી દંડ્યા, ન કર્યા ભેદ હું તુંથી. એટલે આ શું છે કે પતિ હતા અને એમના પત્ની વિધિ કરતા હતા. તે આમ પેલો અંગૂઠો છૂટી ના જાય એટલા માટે આમ માથું દબાયેલું રાખે, માથા પર હાથ મૂકી નામ દબાયેલો રાખે. અને વિધિ પૂરી થાય છે પછી આંખોમાં આંખો મેળવી માથે ટપલી મારે છે અને હાથ ફેરવે છે. તો આ એના ધણી જુએ છે, એને એમ થાય છે કે આ મારી વાઈફ રૂપાળી છે એટલે આની સાથે આવું કરે છે. આપણને તો ક્યારેય આટલું પ્રેમથી કર્યું નથી. એટલે આ અંદર જે શંકા ઉભી થઈ એમના પત્ની સાથેના વ્યવહારને કારણે, તે અંદર જેવા પરમાણુ અંદર ફૂટ્યા એ ભાઈને, એટલે દાદાને ખબર પડી જાય. દાદા બધું જ જાણે કે આની અંદર આ ચાલી રહ્યું છે, તો કે છતાંય અમને કોઈ પણ પ્રકારનો દંડ કર્યો નથી કે ના અમારાથી ભેદ કર્યો કે હું ને તું, એવું તું આવું કેમ કરે છે, મારી સાથે આવું કેમ કરે છે. કે એવો કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ ઉભો કર્યો નથી કે કોઈ પણ પ્રકારનો અમને દંડ કર્યો નથી. એમને બધું ખબર પડે, સામે વ્યક્તિ શું વિચારે છે, એનામાં શું પ્રશ્ન ચાલી રહ્યો છે, એ બધું એમને ખબર પડતી હતી. હવે એ સુનતા ગઈબી જાદુથી, એટલે ગઈબી જાદુ ના હોય પણ એ એમની જે આંતરિક દશા હતી, સંપૂર્ણ જાગૃતિ અને આ બધા જ્ઞાન હતા, મનોપર્યાય ને
એને કારણે એ સામેના મનના પર્યાયોને પણ વાંચી શકતા હતા, સાંભળી શકતા હતા. એટલે આટલું હોવા છતાંય કે અમને કઈ દંડ્યા નથી, કોઈ જાતનો ભેદભાવ કર્યો નથી કે તું આવું કેમ કરે છે, મારી જોડે આવું કેમ કરે છે, એમ કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ ઉભો કર્યો નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો ત્રિમંત્ર બોલાવો. દીપકાનજી પ્લીઝ બોલો. નમો વિતરાગાય, નમો વીતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહી સવ્વ સાહુણમ, નમો લોહી સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐસો પંચ નમકારો, सव्वपा वपणासणो, ચૌવપા વપણાસણો, मंगलाणं च सव्वीसिं, મંગલાણં ચ સૌવીસે, पद्मं हवै मंगलम, અડમં હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં આ કવિદાસના પદોની કડીઓને આપણે વાગોડીશું અને અનુભવ કહેવા જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय જય सच्चिदानंद. સચ્ચિદાનંદ. બિહારીજી, जय દીપકાનજી, सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद, प्यारीनंद जी, जय 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 सच्चिदानंद, सच्चिदानंद. जय मंजूबेन जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद, बिहारी जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद, पंकज भाई जय सच्चिदानंद. सर्वे જય महात्माओं ने સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद धर्मिष्ठबेन. जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, पंकज भाई जय कीर्तिबेन सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. जय પધારજો. जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी। सच्चिदानंद.